ये है नेचुराल जिनस पूरा सफा ऊपर मुझे पानी टांकी ऊपर आसी चढ़ी आउ अंधार हो गला टिके अपेक्षा देखा किंतु भल लगुच देखो पूरा चारिपटे बड़ कथा जो मरी जाए ब्रह्म हत्या दोष लगे रजा पड़े भयभीत है। हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय गाइस मु रंजन आपको स्वागत कर मोर गोटे नुआ ब्लॉग्स आज नहीं आसी आप गोटे बहुत भल जगह को आसी मन बजे देखो मो बैकग्राउंड आप जापे मुझे कौ जगार अच्छी पूरा चारिपटे देखु पूरा पहाड़ उपर अच्छी देखु जेहेतु संध्या बेले किसी आपंकर एतटा जना पड़नी किंतु बहुत भल लगुच। नलिता माँ ये जो सृष्टि होती नलिता माँ ये बस देखो मंदिर से विषय चलते आलोचना आज्ञा नलिता माधव से विषय आसते आलोचना करवा आ मनोभर दृश्य आसन देखा आसतु जदि मो चैनल नुआ तो सब्सक्राइब करूँ शेयर करूँ लाइक करने भूल आसतु देखते ये जगह जमी भल अच्छी जगह मोटामोटी पहाड़ उपर जगह भल लगुच जगह मोटामोटी पहाड़ उपर जगह ये है कंटीला नीलमाधव पाखे देखिए ऊपर गोटे जीवा जिनस जीवा से मुख्य चाबी मिलूँ कि नहीं देखा सब ये है नलिता मंदिर ये मंदिर नलिता माँ का मंदिर देखो ये बहुत भल लोकेशन मस्त लगुच सुपर लगुच मंदिर एठी गोटे सुंदर जगटा जो मुझे कहली एटा तो संध्या हो गला बंद ये देखो ये गोटे पानी टांकी तो या ऊपर चढ़ी आप देखिपारे पूरा उपभोग करें बाहर जिनसा पहाड़ उपर एटा एक्चुअली ताला पड़ी जाई हेनी तो ये है जगह ललिता देवी पीठ ये है नेचुराल जिनस पूरा सफा ऊपर मुझे पानी टांकी ऊपर आसी चढ़ी आउ अंधार हो गला टिके अपेक्षा देखा किंतु भल लगुच देखो पूरा चारिपटे ये आम भूली गलु नीलमाधव कौटी अच्छा से पहाड़ नीलमाधव ये अच्छा आज्ञा हाँ आम तो सही बटे आसिले ये आसिले हाँ ये ब्रिज टा जाऊँ देखो सर लोक जाऊँ जहाँ कहले नीलमाधव से बटे कहले दृश्य मान मस्त लगुच सर ये देवी भल लगुनि आज्ञा ये झापसा तापर अंधार भी टिके सारा हो ना ना आउ टिके चार्टा बेलू आइले पूरा क्लीयर आसता देखा सीनेटा मस्त आसता मस्त लगुच आसते आप एंजॉय करिए बढ़िया लगे। अच्छा विश्वास रहा रजा रही से ललिता ये ललिता कौन कार्यक्रम था ये स्थान महात्म्यटा कौन मत ये स्थान महात्मा ये जगह मतलब से बास करते जोर कहतु झील किसी समय दिन पर बापा कह नीलमाधव दर्शन करने जी सी बोले ठाकुर भाग शपथ दे बाट क्या कहे अच्छा स्त्री हो पुओ हो जी हो से क्या कहे ना सत लगे से सबुदिन जाती झील दिन नीलमाधव जो प्रभु जगन्नाथ ठाकुर नीलमाधव रूप से तो से ब्रह्मांड विराजमान करते से तो रहा ब्रह्मांड पहाड़ रहा ना कौन विश्वास सब जाता है नीलमाधव थे बोल सी केमी जाएना विश्वास ये आसिक ठाकुर विश्वास सब जिनसा कौन आज्ञा यही जगह में सब शिकार करे अच्छा शिकार कर सब जंगल थिला ना आगे हाँ बहुत पूर्व जंगल थिला से जंगल क्रॉस कर से सेपट जगह को पड़ी शिकार उद्देश्य अच्छा शिकार लोक ना सब बंद शिकार कले से जगह को से पहुंच जाइए जंगल में पानी ना शोष लगी अच्छा जो शोषा लगी सीटा नीलमाधव साइड गोटे अच्छे रोहिणी कुंड से कुंड बेकार था से कुंड भी से पानी टी पी सारा पर से गोटे वृक्ष था
ସେ ବୃକ୍ଷରେ କିନା ସେ 60 ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ଭିତରେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ହଁ ବ୍ରହ୍ମା ତ ବହୁ ବର୍ଷ ସେଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। 1000 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମା ପୂଜିତ ଦିନ ହଁ ସେଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଶିବମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ପାଠ କରି ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇକି ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଟିକେ ଆସିଯାଇଛି ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିଟା ଶୁଭିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଭିଛି। ଶୁଭିଛି ଆଉ କାନକୁ ସାଇଡ୍ ପାଖାପାଖି ଗୁମ୍ଫାଟା ରହିଲା ନା। ଦେଖ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ସେପଟେ ରହିଲା, ନୀଳମାଧବ ଇଆଡ଼େ ସେପଟେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଆମର, ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ହଁ। ସେଇ ରକମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ସେଇଥିରୁ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଆବାସଟା ହେଇଛି। ସେ କହିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବେତଧ୍ୱନି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା କାନେ କାନେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ସେ ପଶିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପଶିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ନିଜେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମା ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଜାଗା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିକି ସେ ପଣିପାତ ହେଇଗଲା। ହଁ ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଠି ଜ୍ୟୋତି ଗଲା ସୃଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା। ହଉଥିଲା ନା। ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ- ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ କି ଭଗବାନ ସ୍ୱଦେହରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଇଏ ଥିଲା, ଭାବ ଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ଭାବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ହଉଛି ମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ। ସେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲା ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ ମୋତେ ଆଜିଠାରୁ ପୂଜା କରିବୁ। ଯେ ପ୍ରଥମ ମାନବ ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମାନବ ହିସାବରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ପ୍ରଥମ ମାନବ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା। ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ତାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ଏକା ଆସିଲେ ନିଜେ ପୋଗଲା ନା। ପ୍ରଥମ ମାନ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ମାନ ଦର୍ଶନ କରି ଦେବତା ମାନେ ରହିଗଲେ, ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ଆସିଲେନି। ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲିଲା ପୂଜା କରିବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁଦିନ। ରୋଜ ଜଙ୍ଗଲ ଫଳମୂଳ ଜଙ୍ଗଲ ଫୁଲ ଫୁଲ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ଅର୍ପଣ କରିକି ସେ ଆସେ। ବିଶ୍ୱାସ ସବର କଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିନି ତମ ପୂଜା କରିବି କେମିତି? ଏସବୁ ଭଲ ରାଜା କହିଲେ। ରାତିରେ ସବର ନା ସେ କହିଲା ମୁଁ କିଛି ତ ଜାଣିନି ନା, ଶିକାର ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନି ନା। ଆପଣ ନା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛୁ ନା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛୁ ନା କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ମୁଁ ପୁଣି କେମିତି ପୂଜା କରିବି? ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ନିଷ୍କଳ ଭାବ, ମନରେ ହୋ ନଥିବ, ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ନିଷ୍କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ମାୟା କିଛି ନଥିବ, କିଛି କାମନା ନଥିବ, ନିଷ୍କାମ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। ହଁ ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯୋଉଟା ହେଇପାରିବ। ବି ଝିଅ ହେଇପାରିଲା ଏବଂ ଯୋଉଠି ସେ ପ୍ରଭୁ ନେଇକି ଅର୍ପଣ ପ୍ରଭୁ ଆରାମରେ ଖାଇଲେ ଭୋଗ ଭୋଗ କରିବ। ଅର୍ପଣ। ଯୋଉ ଫଳମୂଳ ଟିକେ ହଉ ସେଇ ଜିନିଷଟି କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ପ୍ରସାଦ ଧରିକି ଆସିବ। ତାର ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ବାକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିବ। ଆଉ ସିଏ ତ ଗଲା ବିଶ୍ୱବସୁ। ଏଇ ସ୍ଥାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏଇ ସ୍ଥାନଟା କହିବା ସେ ଲଳିତା ଯେତେବେଳେ ଜିଦ୍ଦି କରିଛି ବାପା ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି। ମନା କରି ମା ହିଁ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ମୋର ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇଛ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆକାର ଥିଲା ଏଇଠି ରଖିଦେଇକି ତମେ ଝିଅକୁ କହିବ ଏଇଠି ପୂଜା କରିବ। ଝିଅ ବି ସେଇଆ, ବାପ ଯାହା ଝିଅ ବି ସେଇଆ, ତା ମନରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ରଖିକି ଆମେ ତ ଠାକୁରଟେ ପୂଜା କରିବା ମନ ଇଏରେ କିନା ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ଠାକୁର ଆପ୍ରିୟ ହବ। ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ପୂଜା କରିବ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ତାହେଲେ ସିଏ ବି ମା ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତି ଆସିବା ଦରକାର। ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ହିଂସା ମୋହ କ୍ରୋଧ ମାୟା ଏଇ ଜିନିଷ ତ ନଥିବ। ଭକ୍ତି ଭଳିଆ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ଆଶା ଲୋଭ ଥାଏ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ ଦରକାର। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋହ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାୟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା। କଳିଯୁଗ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଆମେ ବୁଝେନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର ବାର ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଗତି ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଏଠି ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ କ'ଣ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, କୌଣସି ଠାକୁର ନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଶିଳା ଆଜ୍ଞା ରଖିକି ସେ ତା ଝିଅକୁ କହିଲା ତୁ ଏଇ ଜାଗା ପରେ ପୂଜା କର। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖିଦେଇକି ସେ କହିଲା ତୁ ଏଇ ବାଳୁ କିସା ତୁ ପୂଜା କର। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେବତା ବସେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, କି ମନ୍ଦିର ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ରକମରେ ସେ ତା ଝିଅ ଏଠି ପୂଜା କଲା ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଏ ଟାକାମରୁ ବିଶ୍ୱାସ ସବର କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଲେ ସର ଫଳଟା ଯୋଉ ତାର ଯାହା ଜିନିଷ କିଛି ପୂର୍ବ ଜିନିଷ କିଛି ପାଇଲେ ମୁଣ୍ଡା ଖୋଳିଲା ଭିତରେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହିସାବ ରଖି ସେପଟେ କହିଲେ ଯେ ହିସାବ ରଖିଲେ ଏଠି ଲଳିତା ମାଧବ କରିଦିଅ, ସେପଟେ ରହିଲେ ନୀଳମାଧବ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଲଳିତା ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ନା, ହଁ ବିଦ୍ୟାପତି ଏଇଠୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ନା, ଏଇଠୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏଠୁ ଏଇ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସୋରିଷ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ସୋରିଷ ପକେଇବା କି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘରଟା ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ, ବାହାଘରଟା ଏଇଠି ହେଇଛି। ବାହାଘରଟା ଏଇଠି ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମରୁ ଲଳିତା ବିଦ୍ୟାପତି ଏଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯଦି ବାପା ଭୋଗ ଆଣନ୍ତି ୟାକୁ ବିଦ୍ୟାପତି ବି ଦିଆଯାଏ ଭୋଗଟା। ସେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ନା, ସେ କହିଲେ ଭୋଗଟାର ଅପୂର୍ବ ବାସନା ଆସୁଛି,
ସେ ଭୋଗର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ତ ଅବଢା ଭଳିଆ ବାସନା। ବାସନା ଆସୁଛି। ସେ କହିଲେ ବାପା ତମେ ଭୋଗ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସେ ଲଳିତା କହିଲା ଯେ ମୋ ବାପା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୋଧେ ନୀଳମାଧବ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ନା କୋଉଠିକି? ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ତ ବାଟ ଜାଣିନି କି ବାଟ ଦେଖିନି, କି ବାପା ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ସେ କ'ଣ କଲା, ସେଠୁ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲା, ଲଳିତାକୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଖାଆବନି, ଏପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ବଡ଼ ସମାଜରେ କହିଲେ। ହଉ ବହୁତ ଏଠୁ ଇଏ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସତ ରଖିଲେ କ'ଣ ନା ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପଟରେ ଭିଡ଼ିବି, ନେଇକି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ବସୁ ଚତୁରତା ସହିତ ସୋରିଷ କିଛି ନେଇକି ଗୀତା ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସୋରିଷ ଗଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତରେ କାନ୍ଦିରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ବୋଲି ହୋଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲଳିତା ନିଜେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଓହୋ ଲଳିତା ବି ଜାଣିଛ? ଲଳିତା ନିଜେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସୋରିଷଟାକୁ। ଆଚ୍ଛା। ସେ ସୋରିଷଟା ପଛପଟେ ରଖିଦେଇ ଗୋଟେ ହୋଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପଟରେ ଭିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏଇ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କୁ ସେପଟ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ନେଇକି ଗଲେ। ଭୋଗରାଗ ଦିନ ଫୁଲମାଳ ନେଇକି ଯିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତ ଧରିକି ନେଇଗଲା। ବାଟ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପଟରେ ଭିଡ଼ା ଅଛି ନା, ଆଖି ନେବେ ତାଙ୍କୁ, ହାତ ଧରିକି ନେଇଗଲେ। ସେ ଜାଗା ଗୋଟେ ନେଇ ଖୋଲିଲେ। ସେଠି ସେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆସିଲେ ପୁଣି ଅନ୍ଧପଟରେ ଭିଡ଼ା ହେଲା, ସେଠୁ ଏଠିକି ଆସି ଖୋଲା ହେଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ସବୁ ଗଛ ହେଇଯାଇଛି, ସୋରିଷ ସୋରିଷ ଗଛ ହେଇଯାଇଛି। ସୋରିଷ ଗଛ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଫୁଲ ହେଇଯିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ରାସ୍ତାଟା ପରିଷ୍କାର ଜଣା ପଡିଲା। ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ଜଣା ପଡ଼ିଲା। କେତିକି ଗଳିଲା, ଅନ୍ଧାର ପୋଖଟା ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଟେ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଆମ ଜହ୍ନ ପକ୍ଷ ପଟେ, ଆଚ୍ଛା। ସେଇପଟେ ହିଁ ସେ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିନେ ରାତିରେ ଗଲା ବାହାରିକି ନେବା ପାଇଁ ସନ୍ଧାନରେ। ଫୁଲ ତ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାଟ ଭୁଲ ହବାର ନାହିଁ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେ ମାର୍କ କରିକି ସେ ଜାଗା ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇକି କୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର କୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ସେଇ ଟାଇମରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମୋତେ ଏଇଠୁ ନେଇପାରିବୁନି, ଶୂନ୍ୟ ଭାଣିଗଲା। ତୁ ମୋତେ ଏଇଠୁ ନେଇପାରିବୁନି। ତୁ ଯାହା ମୋର ଆଜ୍ଞାରେ 3 ଖଣ୍ଡ ଦାରୁ ଯିବ, ଦାରୁ ଯାଇକି ଲାଗିବ ପୁରୀ ବାଙ୍କି ମାଉଣ୍ଟ। ସେଠୁ ତମେ ମୋତେ ନେଇକି ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ବିଗ୍ରହ ପଳେଇଲା, ଦାରୁ ପଳେଇଲା, ବଢ଼େଇମାନେ ଆସିଲେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାହାର କିଛି ଜିନିଷ କାମ କଲାନି। କାଠଟା ପୁଣି ସାଇଜ କରି କାଟିଲେ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ବାହାର କରିବା ନା, କେମିତି ବାହାର କରିବା? ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ, ସ୍ୱୟଂ ନୀଳମାଧବ ନିଜେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରୂପରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ନା ନା ସ୍ୱପ୍ନା ଦୋଷ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ନନ୍ଦ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୁଁ ଦେଲି, ଯାଇକି ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରୂପରେ। ଆଉ କାମ କରିବନି, କିଛି ମନ୍ଦିର ପୁଣି ତିଆରି ହବ ନା, ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ମନ୍ଦିର ପା ତିଆରି ସରିଛି, ବିଗ୍ରହ ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଆଉ କାଠ ତ ବଢ଼େଇବାନା ଗୋଟେ କାମ କରୁନି, ଜଣେ କାମ ହବ କେମିତି? ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କଲେ। ଯାଇକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଜା ବସିଛନ୍ତି। 21 ଦିନ ଟାଇମ୍ ମାଗିଲେ, ବିନା ହାରେ ବିନା ଇଏରେ କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ କବାଟ ଖୋଲିବନି। ବିଗ୍ରହ ତିଆ ହେଇଗଲା ଗଭୀରା, ସେଟା କବାଟ କିଳା ହେଲା, ସେଟା ଖୋଲା ହେଲା। 21 ଦିନ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି 21 ଦିନ ପରେ, ଖାଇବେନି ପିଇବେନି, ବିନା ଆହାରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାଟା 21 ଦିନ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି। ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ। ରଜା ପଡ଼େ ବି ଭୟଭୀତ ହେଲେଣି। ତାପରେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଲେଣି। ରଜା ରାଣୀ କ'ଣ କରିବ, ସବୁଦିନ ଆସିକି କବାଟ ପାଖରେ କାନେଇବେ, ଠକ୍ ହଉଛି, ଆବାସଟା ଶୁଭୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ଗଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ 14 ଦିନ ବେଳେ କବାଟ ଆବାସ କିଛି ଶୁଭିଲାନି। ଆବାସଟା ଯଦି ନ ଶୁଭିଲା, ମନେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହଜାତ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ମରିଗଲେ କି, ଯଦି କ'ଣ ମରିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କବାଟ ଫିଟେଇଦେଲେ। କବାଟ ଫିଟେଇଦେଲା ବେଳକୁ ଭିତରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅଧା ଗଡ଼ା ଦେହରେ ପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଏରକମ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ରହିଲେ। କବାଟ ଦେଇ କେଇ ଲୋକ ଆଉଥରେ ବାହାରିଲେ, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ପୁଣି, ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ରୂପରେ ହିଁ କଳି ଯୁଗରେ ପୂଜା ପାଇବି। ବ୍ରହ୍ମା ସେଠୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ତ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ପଳିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନା ପାହାଡ଼ ନା ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପାହାଡ଼। ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରଟା ଯୋଡ଼େ ପାହାଡ଼କୁ ନେଇକି ନିର୍ମିତ।